بیٹی کی ٹی وی۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے، ایک گھنے جنگل کے پاس ایک چھوٹی سی ریاست تھی۔ اس ریاست پر ایک نوجوان بادشاہ حکومت کرتا تھا۔ اسی ریاست میں ایک غریب جولاہا اور اس کی خوبصورت بیٹی رہتے تھے۔ وہ بہت شیخی باز اور باتونی تھا اور ہر بات کو بہت بڑھا چڑھا کر بیان کرتا تھا۔ بادشاہ تک بھی اس کی شکایت پہنچ گئی۔ بادشاہ نے اسے دربار میں حاضر ہونے کا حکم دیا۔ بادشاہ سلامت، آپ کا بہت بہت شکریہ جو آپ نے مجھے اپنے دربار میں بلایا۔ میں آپ کو اپنے اور اپنی بیٹی کے بارے میں کچھ بتانا چاہتا ہوں۔ جی ضرور۔ بادشاہ سلامت، میری بیٹی بہت ہنرمند ہے۔ وہ بھوسے سے سونا بنا سکتی ہے۔ لاجواب، یہ تو بہت ہی باکمال ہنر ہے۔ کل اسے ہمارے دربار میں پیش کیا جائے۔ اس نے گھر جا کر سارا واقعہ اپنی بیٹی کے سامنے بیان کیا۔ میں نے آپ کو ہمیشہ ایسی باتیں کرنے سے منع کیا تھا، لیکن آپ نے کبھی میری نہیں سنی۔ وہ آنے والی مشکلات سے بے خبر محل کی جانب چل دیے۔ وہ جیسے ہی دربار میں پہنچے تو بادشاہ سلامت لڑکی کو دیکھ کر حیران رہ گئے اور بولے، خوش آمدید لڑکی، تم واقعی میں بہت خوبصورت ہو، جیسا کہ تمہارے والد نے کہا تھا۔ یقیناً تم اپنے ہنر میں بھی اتنی ہی ماہر ہوگی۔ تو چلیے، بنا وقت ضائع کیے آپ کے ہنر کو آزما لیا جائے۔ بادشاہ لڑکی کو ایک کمرے میں لے گیا جو بھوسے سے بھرا ہوا تھا اور اس میں ایک چرخہ بھی تھا۔ اب تم کام شروع کر دو، اور اگر کل صبح تک تم نے اس سارے بھوسے کا سونا نہ بنا تو تمہیں قتل کر دیا جائے گا، اور تمہارے باپ کو بھی۔ دھیان رہے یہ لڑکی کہیں بھاگ نہ جائے۔ معصوم لڑکی کمرے میں اکیلی رہ گئی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ اسے کچھ علم نہ تھا کہ وہ بھوسے سے کیسے سونا بنا سکتی ہے۔ اس کی پریشانی اس قدر بڑی کہ اس نے رونا شروع کر دیا۔ اچانک وہاں دھواں سا پھیل گیا اور اس میں سے ایک بونا نمودار ہوا۔ پیاری لڑکی، تم کیوں رو رہی ہو؟ مجھے اس بھوسے سے سونا تیار کرنا ہے اور مجھے تو چرخہ چلانا ہی نہیں آتا۔ اگر میں نے صبح تک اس بھوسے سے سونا تیار نہیں کیا تو بادشاہ مجھے قتل کروا دے گا۔ اگر میں اس بھوسے سے سونا بندوں تو بدلے میں مجھے کیا ملے گا؟ یہ ہار لے لو اور میری مدد کرو۔ بونے نے وہ ہار لے لیا اور چرخے کے سامنے بیٹھ گیا۔ بونا ساری رات چرخہ گھماتا رہا اور بھوسے سے سونا بنتا رہا۔ صبح تک سارا بھوسا سونے میں تبدیل ہو چکا تھا اور سارے ڈبے سونے سے بھر چکے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ میری مدد کرنے کے لیے، لیکن کیا میں جان سکتی ہوں کہ آپ کون ہیں اور آپ کا نام کیا ہے؟ بونا زور سے ہنسا اور پلک جھپکتے غائب ہو گیا۔ صبح جب بادشاہ آیا تو اتنا سارا سونا دیکھ کر حیران رہ گیا اور بہت خوش ہوا۔ واہ لڑکی، تم نے تو کمال کر دیا۔ ٹھیک ہے، تم آرام کرو، شام میں تم سے ملاقات ہوگی۔ لڑکی مطمئن ہو چکی تھی کہ بادشاہ اب اسے انعام دے گا اور گھر واپس بھیج دے گا۔ شام میں بادشاہ لڑکی کو دوسرے کمرے میں لے گیا جو پہلے سے بھی بڑا اور بھوسے سے بھرا ہوا تھا۔ لڑکی، اگر تمہیں اپنی جان پیاری ہے تو اس سارے بھوسے کا ایک ہی رات میں سونا بن دو۔ لڑکی نہیں جانتی تھی کہ یہ سب کیسے ہوگا، لہٰذا اداس ہو گئی اور رونے لگی کہ اچانک ہی دوبارہ سے بونا نمودار ہوا۔ لڑکی، رونا بند کرو۔ اگر میں اس
भूसे से सोना बना दूं तो तुम मुझे बदले में क्या दोगी? आहा। मेरे पास मेरी माँ की आखिरी निशानी अंगूठी है, ये ले लो। बोने ने लड़की से अंगूठी ली और चरखे के सामने बैठ गया और सारी रात चरखा चलता रहा। सुबह सारा भूसा सोने में तब्दील हो चुका था और सारे डिब्बे सोने से भर चुके थे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। क्या अब आप मुझे अपना नाम बता सकते हैं? बोना हंसा और गायब हो गया। बादशाह जब कमरे में दाखिल हुआ तो इतना सारा सोना देखकर फूले ना समाया। बहुत खूब। मेरे पास तुम्हारे इस हुनर की तारीफ के लिए अल्फाज नहीं हैं। तुम आराम करो, हम शाम में मिलते हैं। शाम का अंधेरा फैलते ही बादशाह लड़की को एक दूसरे कमरे में ले गया, जो पहले से भी बड़ा और भूसे से भरा हुआ था। तुम इस सारे भूसे को आज की रात सोना बना दो तो मैं तुमसे शादी कर लूंगा और तुम्हें अपनी मलका बना लूंगा। जैसे ही बादशाह कमरे से निकला तो बोना तीसरी मर्तबा फिर नमूदार हुआ। इस बार भी अगर मैं इस भूसे को सोना बना दूं तो तुम मुझे क्या दोगी? इस बार मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ नहीं है। अच्छा, रोना तो बंद करो और मुझसे एक वादा करो कि जब तुम मलका बन जाओगी तो अपना पहला बच्चा मुझे दोगी। अच्छा, मैं वादा करती हूँ। और बोना चरखे के सामने बैठकर भूसे से सोना बनाने लगा और सारा भूसा सोने में तब्दील हो गया। बोना कहका लगाकर गायब हो गया। सुबह जब बादशाह आया तो उसकी ख्वाहिश पूरी हो चुकी थी। तुमने अपना वादा पूरा कर दिखाया। मैं कल तुमसे शादी कर लूंगा। गरीब जुलाहे की बेटी मलका बन गई और कुछ अरसे के बाद उनके यहाँ औलाद हो गई। लेकिन वो बोने से किया हुआ वादा भूल चुकी थी। एक दिन जब वो अपने कमरे में अकेली बैठी हुई थी कि अचानक से बोना नमूदार हुआ। आहा, रानी, मेरी रानी, क्या तुम अपना वादा भूल चुकी हो? मुझे अपना वादा याद है, लेकिन मैं अपनी औलाद से बहुत मोहब्बत करती हूँ। मैं तुम्हें दुनिया जहान की दौलत दे सकती हूँ क्योंकि अब मैं एक मलका हूँ, लेकिन अपना बच्चा नहीं दे सकती। जब मुझे दुनिया के तमाम खजानों से बेहतरीन चीज मिल सकती है तो मैं खजाना क्यों लूं? रहम करो नन्हे बोने, मुझ पे रहम करो। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, मेरे बच्चे को बख्श दो। अच्छा, ठीक है, मैं तुम्हें 3 दिन देता हूँ। अगर 3 दिनों में तुमने मेरा नाम ना बताया तो तुम्हें अपना बच्चा मेरे हवाले करना होगा। शुक्रिया नन्हे बोने, मैं वादा करती हूँ मैं आपका नाम पता लगा कर रहूंगी। ऐसा क्या? तो चलो, मैं कल दोबारा आऊंगा। बोने के जाने के बाद मलका पूरी रात उन सारे नामों की फहरिस्त बनाती रही जो उसने अब तक सुन रखे थे। अगले दिन उसने सिपाही भेजे और भी मुख्तलिफ और अनोखे नाम जानने के लिए। तो तुम मेरा नाम जान पाई कि नहीं? अच्छा, ये बताओ कि तुम्हारा नाम बुगाटा है? नहीं। अच्छा, तो क्या तुम्हारा नाम जस्टिन है? नहीं, बिल्कुल नहीं। मलका ने एक के बाद एक नए नाम गिनवाए जो नए और अनोखे थे, लेकिन बोना हंसता और ना में जवाब देता। आहा, लड़की, तो आज मैं चलता हूँ। कल फिर मिलेंगे। देखते हैं तुम क्या ढूंढ पाती हो। मलका ने आसपास के इलाकों में नए और अनोखे नाम जानने के लिए सिपाहियों को भेजा। शाम को बोना फिर से नमूदार हुआ। मलका नए नामों के साथ बिल्कुल तैयार थी। क्या तुम्हारा नाम एवनी है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तो शायद फ्रेडी।
नहीं। मलका ने सारे नाम बताए, मगर हर नाम के बाद बोने ने इनकार कर दिया। कल तुम्हारा आखिरी दिन है रानी, मुझे नहीं लगता तुम अपने बच्चे को बचा पाओगी। मलका बहुत परेशान थी। मलिका आलिया, मैं कोई नया नाम तो नहीं ढूंढ सका, लेकिन जब मैं जंगल से गुजर रहा था, वहां मैंने एक छोटा सा घर देखा जिसके सामने आग जल रही थी और उसके गिर्द एक अजीब सा बौना नाच रहा था। वो एक पैर पर उछल उछल कर एक गाना गा रहा था। आज उबालूं, कल मैं पकाऊं, मलिका की बच्ची को खूब सताऊं। किसको क्या खबर, कौन हूँ मैं हूँ रुडोल्फ एल्फ। बहुत खूब, तुम सोच भी नहीं सकते मुझे कितनी खुशी महसूस हो रही है। कुछ देर के बाद बोना फिर नमूदार हुआ। अच्छा तो मलका मेरा नाम बताओ। अच्छा तो तुम्हें मुबागा कहते हैं? नहीं। तो फिर जैक? नहीं, ये तो बिल्कुल भी नहीं। तो फिर तुम्हारा नाम रुडोल्फ एल्फ है। किसने बताया? किस शैतान ने बताया? उसने अपना पाँव इतनी जोर से जमीन पर मारा कि जमीन में दरार पड़ गई और फिर एकदम से धुआं सा उठा और बोना खत्म हो गया। और फिर बादशाह और मलका अपने बच्चे के साथ हंसी खुशी रहने लगे। Don't forget to like, share, subscribe Tiki TV.